malebnej dedinke Vyšný Kazimír na Slovensku v areáli agroturistického centra Lisa Hora sa v rámkach Dní ukrajinskej kultúry uskutočnil koncert, na ktorom sa zúčastnil aj Закарпатський ľudový збор. Закарпатський народний хор виступає невеликою групою. Ми цього літа вже втретє на Словаччині. Зараз ми привезли такі ансамблеві твори, дуже гарні, з нашого Золотого фонду. І це закарпатські народні пісні, словацькі народні пісні і танці. І з нами приїхав народний артист України Петро Матій. Я думаю, наша програма дуже сподобається глядачам. Звичайно, українських більше буде. Словацькі в нас заспіває народний артист України Петро Матій, 3 словацькі народні пісні. І такий сюрприз буде, ми всі разом заспіваємо одну з самих улюблених словацьких народних пісень «Ака си ми красна». Цю пісню ми обов'язково виконуємо в Словаччині. Ми її нещодавно виконували в Тренчині на фестивалі «Погода». І у нас сприймається дуже гарно. І молитва за Україну. Кожен наш виступ в Словаччині ми завжди присвячуємо молитві за нашу батьківщину, тому що, звичайно, це для нас саме головне. Ми бачимо і відчуваємо підтримку і солідарність із нашим народом за кордоном, і завжди хочемо помолитися, де ми не були, за нашу рідну батьківщину. Prítomní očakávali skvelé predstavenie skupiny Zakarpatského ľudového zboru. Tešili sa na krásne zakarpatské a slovenské ľudové piesne. Trocha sa zabaviť, prežiť krajšiu nedeľu. Veríme, že to bude pekné. Od dnešného dňa očakávam super zážitok. Dúfam, že to bude skvelé. Kita folklór mám rada veľmi, takže teším sa. Spolu so zborom na tejto akcii sa zúčastnil aj známy ukrajinský bandurista Dmitro Hubiak z Ternopoľa. Hovorí, že sa tu cíti ako doma, veď jeho predkovia pochádzajú z tejto prihraničnej oblasti. Мені приємно, що я маю можливість ділитися, знайомити людей за кордоном, близьким чи далеким, але знайомити їх з українською культурою, з українською піснею, з українським народним інструментом, з бандурою. Це завжди приємно. Приємно, коли запрошують, і приємно, коли публіка сприймає. Можу сказати з досвіду свого, що бандуру і українську пісню люблять у всьому світі, і в Європі, і не тільки. І завжди її сприймають з таким подивом і з великим задоволенням. Я сьогодні представлю 2 типи бандур – київського способу гри і харківського способу гри. І також виконую одну думу, старовинну козацьку думу про козака Голоту. Текст цієї думи був знайдений в 17 столітті, відноситься до 17 століття, принаймні в записі. І це є унікальна дума, унікальна тим, що вона має такий веселий, життєстверджуючий, такий переможний характер, не оплакуючи якийсь загибель, а тут все-таки козак Голота, він виходить переможцем, він показує свій характер, таку веселу вдачу, відношення до життя позитивне. Я думаю, що нам усім якраз такий настрій сьогодні потрібен. Akcia prebiehala pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petera Chudika, ktorý hovorí, že takéto dni priateľstva musia byť aj naďalej, pretože to podporuje medzikultúrne vzťahy. Napríklad 3 roky dozadu poviem, ani ma vôbec vlastne nenapadlo, že napríklad toho roku nebudú. Oni Dni dobrosusedstva vznikli ešte v podstate niekedy v 70. rokoch minulého storočia, kedy bol úplne iný režim, ale kedy sa jednoducho stretávali priatelia. Stretávali sa ľudia blízki, ľudia známi, ľudia kamarátsky, dobrí a v podstate toto sú aj Dni dobrosusedstva. Ja osobne pevne verím, že aj tým dnešným programom tu na vystúpení vo Vyšnom Kazimíre približíme si práve ten deň dobrosusedstva, aby sa to zase opakovalo tak, ako to bolo predtým. Ja osobne som presvedčený, že keď nebudú dni dobrosusedstva, čo by som nebol veľmi rád, takže také dni budeme mať napríklad tu ale zase na všetkých ostatných akciách, či už na Svidníku alebo Makovickej strune, alebo eventuálne v Kamienke súbory z Ukrajiny vystupujú a sú, takže myslím si, že to bude stále pokračovať. Jednoducho toto je živý proces, ktorý sa nedá zastaviť a nezastaví ho nikto, kto si myslí, že niečo vymyslí nové, čo myslím si, že vôbec vymýšľať netreba. Ale ľudia na Ukrajine, na Slovensku sú Slovania, žijú si v miery toto v pokoji a
tak súžiť aj ďalej. Organizátorom v podstate tým hlavným je honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanko Obický, ktorému som svojho času ďakoval, ktorý je v podstate nestorom a gestorom Dní dobrosusedstva. Takže on také dni malé dobrosusedstvo robí práve tu u seba vo Vyšnom Kažimíri a zastrešili sme to ja a môj priateľ, kamarát a kolega z Užhorodu Sašo Ledida. Hovorí, že susedné krajiny by si mali udržiavať priateľské vzťahy, a to najmä teraz, počas zložitej situácie na Ukrajine. Так сталося, що цього року перший раз за много десятиліть в Закарпатті були відмінені Дні добросусідства. В зв'язку з відомими подіями, які є сьогодні в Україні, тому було запрошення. Сьогодні залишилася неділя до Дня Незалежності. В той же час Словакія також святкує 29 вересня, День їхньої Революції Незалежності. Була домовленість з губернатором Словакії, які запросили і запропонувати провести дні дружби українського Закарпаття на території Словакії. Ми сьогодні тут знаходимося з нашою художньою самодіяльністю і підтверджуємо, що ми дружні як були, так залишаємося. І відносини в нас із Словакією, з Угорщиною, з Румунією залишаються дружніми. Kultúrna minulosť, rovnako ako blízkosť hraníc, je to, čo spája Ukrajincov a Slovákov. Preto organizátori akcie sľubujú, že dni priateľstva sa budú uskutočňovať aj naďalej. V samom strede najstaršieho kontinentu sveta, v srdci Európy, sa nachádza Slovenská republika. Poďme sa pozrieť do jej histórie i súčasnosti. Slovenská republika je jedným z najmladších štátov sveta. Napriek tomu má však bohatú históriu. Je to krajina, v ktorej sa vďaka dobrým prírodným podmienkam usadzovali ľudia už od najstarších čias. Svedčia o tom mnohé archeologické nálezy z obdobia staršej i mladšej doby kamennej. Aj tento skvost, moravianska Venuša. Je to soška ženy vyrezávaná z mamutieho kla a pochádza z obdobia 22 800 rokov pred našim letopočtom. V dobe bronzovej a železnej bolo územie Slovenska križovatkou rôznych kmeňov a kultúr, Keltov, Germánov a Rimanov. Slovania prišli do Karpatskej kotliny v 5. a v 6. storočí. V 9. storočí tu vytvárajú svoj štát, Veľkomoravskú ríšu. V roku 863 sem prichádzajú z Byzancie vierozvedcovia Cyril a Metod, zakladatelia slovanského písomníctva. Veľká Morava sa stáva významným štátnym útvarom v európskom priestore. V 10. storočí ríša zaniká a Slovensko sa na dlhý čas stáva súčasťou Uhorského kráľovstva. Významné pre rozvoj tohto územia je 13. storočie. Po odrazení útokov Tatárov sa budujú nové opevnenia a hrady. Zakladajú sa nové mestá. Príchodom najmä nemeckých kolonistov sa začína ťažba železných a medených rúd, striebra a zlata, aj ich spracovanie. V 14. storočí územie Slovenska produkuje 1/3 svetovej ťažby zlata a dokonca polovicu ťažby striebra. V Kremnici vzniká v roku 1328 mincovňa, ktorá razí mince dodnes.
Hospodársky rozvoj priniesol so sebou rozmach miest, stavajú sa nové paláce, kostoly, rozvíja sa umenie. V kostole svätého Jakuba v Levoči je najvyšší drevený gotický oltár na svete. Je vysoký 18,5 metra, široký 6 metrov. Pochádza zo začiatku 16. storočia a jeho tvorca, majster Pavol, na ňom pracoval 11 rokov. XVI. Storočie je poznamenané vpádmi Turkov do Karpatskej kotliny. Sídlo uhorského snemu sa presunulo do Bratislavy, ktorá sa na viac ako 250 rokov stala korunovačným a hlavným mestom Uhorska. Mestské paláce a kostoly sú svedkami bohatstva a slávy tohto obdobia. Ale aj na ostatnom území Slovenska boli postavené mnohé skvosty architektúry. Bohatstvo miest umožnilo aj rozvoj vzdelanosti. Už v roku 1465 bola založená v Bratislave Akadémia Istropolitana, v 17. storočí Univerzita v Trnave a neskôr Banská a lesnícka akadémia v Banskej Štiavnici, prvá vysoká škola svojho druhu na svete. Prírodné podmienky a dostatok stavebných surovín, najmä dreva, vtisli svoj ráz ľudovej architektúre. Legendárnou postavou vo vedomí ľudu sa stal Juro Jánošík, zbojník, ktorý v štýle romantického hrdinu bohatým bral a chudobným dával. Od konca 18. storočia sa rozvíja na území Slovenska proces národného obrodenia. Významnou osobnosťou v zápase za národné práva Slovákov v Uhorsku bol Ľudovít Štúr, profesor, poslanec snemu a kodifikátor spisovného slovenského jazyka. Iskru nádeje vzbudili revolučné roky 1848 až 49, avšak Slovákom nepriniesli viac práv. V roku 1863 bola založená Národná kultúrna inštitúcia Matica Slovenská. Napriek neskoršiemu zákazu činnosti významne napomohla udržať národné povedomie Slovákov. Rozpadom Rakúsko-Uhorska vznikol v októbri 1918 spoločný štát Čechov a Slovákov, Československá republika. Veľkú zásluhu na jej zrode mal generál Milan Rastislav Štefánik. Pri návrate do slobodnej vlasti tragicky zahynul a monumentálne Bradlo sa stalo miestom jeho trvalého odpočinku. Medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenských dejín patrí Andrej Hlinka. Celý svoj život zasvetil Slovensku, jeho zápasu za národnú emancipáciu, za štátnu samostatnosť slovenského národa. Mníchovský diktát a nástup fašizmu v Európe znamenal rozbitie Československej republiky. Ale vlastenecké sily sa s tým nezmierili. V roku 1944 vypuklo na Slovensku druhé najväčšie protifašistické povstanie v Európe. Krátko po skončení vojny a obnovení republiky došlo v roku 1948 ku komunistickému prevratu. V roku 1968 sa Československo pokúša o demokratizáciu komunistického systému. Na čele týchto snách stojí Slovák Alexander Dubček. Celý svet s očakávaním sleduje výsledok tohto zápasu, ktorý sa však končí pod pásmi sovietských tankov. Alexander Dubček zostal pre celý svet symbolom túžby národov po slobode. Nie náhodou sa objavuje na tribúnach Nežnej revolúcie v novembri 1989 v Prahe i v Bratislave a opäť aktívne vstupuje do politiky.
Slovensko svoj zápas o štátnu samostatnosť úspešne završuje koncom roku 1992. Najprv vyhlásením zvrchovanosti a novej ústavy Slovenskej republiky. Január 1993. 0. hodina, 0. minúta. Začína sa história nového štátu. Vzniká samostatná Slovenská republika. 1. január sa stáva prvým dňom na ceste k demokratickej spoločnosti, na ceste k novej politickej a ekonomickej orientácii a trhovému hospodárstvu, na ceste k opätovnému návratu do Európy. Poďme sa pozrieť na súčasné Slovensko, na krajinu v geografickom strede Európy, krajinu tisícich zaujímavostí. Slovensko je krajina vysokých hôr, hlbokých dolín, lesov i úrodných nížin. Krajina horských bystrín, riek, jazier i mohutných vodných tokov. Krajina tisícich prírodných krás. Krajina s bohatou históriou i tisíckami architektonických i umeleckých pamiatok. Krajina moderná, so širokou základňou priemyselnej výroby, ktorá sa v súčasnosti transformuje zo štátom riadenej ekonomiky do ekonomiky trhovej. Slovensko má veľkú výrobnú základňu strojárskeho priemyslu s bohatým sortimentom výrobkov. Rozvinutý hutnícky i chemický priemysel. Široko sa využívajú domáce surovinové zdroje, najmä v drevospracujúcom priemysle. Ale aj v tradičnej sklárskej výrobe, ktorá má svetovú úroveň kvality výrobkov i originálnosti umeleckého spracovania. Slovensko intenzívne obchoduje s mnohými krajinami všetkých kontinentov sveta. Hlavné mesto Bratislava je miestom medzinárodných veľtrhov, výstav a obchodných stretnutí. Veľmi vysoká je úroveň vzdelanosti. Svedčí o tom široká základňa vedeckých a výskumných ústavov, škôl a univerzít, spolu s rozvinutou sieťou základných a stredných škôl pre národnostné menšiny. O vysokej úrovni umenia na Slovensku i širokom záujme o umeleckú tvorbu svedčí bohatá sieť divadiel, činoherných, baletných, operných i operetných súborov, koncertných siení, múzeí, galérií. Tvoria tu umelci, z ktorých najmä operní speváci, hudobní solisti a orchestre, ale aj výtvarníci, maliari, šíria výbornú povesť slovenského umenia po celom svete. Tradície ľudových spevov, hier, tancov i ľudového oblečenia oživujú mnohé súbory. Stretávajú sa na festivaloch ľudového umenia na Slovensku i v zahraničí. Slovensko malo vždy kontakt s Európou i so svetom, veď bolo i je dopravnou križovatkou zo severu na juh i zo západu na východ. Má hustú železničnú sieť, vnútroštátnu i medzinárodnú leteckú dopravu. Pre automobilovú a kamiónovú dopravu sa rozširuje sieť diaľnic. Čoraz viac sa využíva lodná doprava, výhodná z ekonomického i ekologického hľadiska. Význam geografickej i geopolitickej polohy Slovenska v strednej Európe zvýrazňujú aj prepravné trasy ropy a plynu z východnej do strednej a západnej Európy.
Slovensko je krajina úrodných nížin, ale aj krajina horských lúk, ovocných sadov a viníc. Poľnohospodárske produkty spracúva moderný potravinársky priemysel. Tradičný a originálny je chov oviec, spracovanie ovčieho mlieka na syr a brinzu, ktorá je základnou surovinou na prípravu slovenského národného jedla brinzové halušky. Slovensko je jednou z najbohatších krajín na pramene minerálnych a termálnych vôd. Nie dvary takého regiónu, kde by neboli minerálne pramene. Je ich vyše 1000. Bohatosť a liečivá rozmanitosť termálnych prameňov znamenala vznik množstva kúpeľných stredísk. Svetoznáme sú Piešťany so zázračnými účinkami vody i bahenných zábalov. Ale aj Trenčianske Teplice a Bardejov. Slovensko je doslova raj pre aktívnu turistiku. Množstvo vodných plôch, horských chodníkov, rybárskych i poľovných revírov, hotelov, reštaurácií, kempingov a ďalších služieb vytvárajú ideálne podmienky na oddych a rodinnú rekreáciu. Krásy prírody, pamiatky histórie, originalita umenia i folklóru priťahujú návštevníkov z celého sveta. Slovensko dnes ešte nie je veľmi známou krajinou vo svete, ale je to krajina, ktorú je určite treba vidieť i spoznať.
und Slovakia. Slovakia ist taši maniaja.